الرحمن الرحیم ایاک نعبد و ایاک نستعین. ہماری پشاور کی تمام صحافی برادری کا شکریہ. جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ عمران خان صاحب کو تقریباً 4 نومبر سے اب تک جو ہے وہ آئسولیشن میں رکھا گیا ہے. نہ ان کی بہنوں کی ان سے ملاقات کروائی جا رہی ہے، نہ وکلاء کی، نہ پارٹی لیڈرشپ کی، نہ ڈاکٹرز کی، اور ان کو مکمل جو ہے سولیٹری کنفائنمنٹ میں بھیجا گیا ہے. پرسوں ایک تشویشناک خبر باہر آئی نیشنل اور انٹرنیشنل میڈیا پر. اس کے بعد ہم نے اڈیالہ جیل جا کر پاکستان تحریک انصاف کی لیڈرشپ اور بہنوں میں سے کسی کو بھی صرف ان کو کہا کہ 2 منٹ ملنے دے تاکہ وہ قائد تحریک امام انقلاب جناب عمران خان صاحب سے صرف 2 منٹ کے لیے ملے اور ان کی صحت دریافت کرے اور باہر آ جائے. لیکن بدقسمتی سے ہمیں وہاں ساری رات بٹانے کے بعد بھی نہیں ملنے دیا گیا. صبح ہم اسلام آباد ہائی کورٹ گئے تاکہ چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کو جو ہے اس سارے قصے کا بتائے، لیکن انہوں نے بھی ملاقات سے انکار کیا. بہرحال جس طرح کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ منگل کے دن تمام پارلیمنٹیرین، ایم پی ایز، ایم این ایز اور سینیٹرز یہ باقاعدہ اعلان ہو چکا ہے کہ یہ انشاءاللہ تعالی پہلے اسلام آباد ہائی کورٹ کے سامنے پرامن احتجاج کریں گے تاکہ عمران خان صاحب اور ان کی اہلیہ بشرا بی بی جن کو ناحق قید کیا ہوا ہے ان کے کیسز جلد از جلد سنے جائیں. اور اس کے بعد عمران خان صاحب کی بہنوں سے اظہار یکجہتی کے لیے اڈیالہ جیل کے سامنے جائیں گے تمام پارلیمنٹیرین. آج ہماری پارلیمانی پارٹی کا اجلاس ہوا جس میں یہ فیصلہ کیا گیا کہ انشاءاللہ ہم جو 4 دسمبر کو این ایف سی کی میٹنگ ہو رہی ہے اس میں شرکت کریں گے انشاءاللہ. ہم وہاں پر اپنے صوبے کا اور اپنے صوبے کی عوام کا مقدمہ بہترین انداز میں لڑیں گے. جیسا کہ ہم نے آپ سب کو بار بار بتایا ہے کہ ہمارے قبائلی اضلاع جن کو 2018 میں انتظامی طور پر خیبر پختونخوا میں شامل کیا گیا، لیکن فائنینشلی ان کو ابھی تک جو ہے شامل نہیں کیا گیا. جو ہمارا این ایف سی میں شیئر بنتا ہے آئینی اور قانونی طریقے سے 2018 سے لے کر 2025 تک وہ حصہ خیبر پختونخوا کو نہیں مل رہا جو ان کنسٹیٹیوشنل ہے اور غیر آئینی ہے. کیونکہ آئین میں لکھا ہے کہ جو این ایف سی کا شیئر ہے وہ تمام 4 صوبوں میں تقسیم ہوگا. چونکہ قبائلی اضلاع فائنینشلی طور پر مرج نہیں کیے گئے اور وہ شیئر ابھی تک 3.5 صوبوں میں تقسیم ہو رہا ہے جس میں خیبر پختونخوا کا صوبہ آدھا شامل ہے اور آدھا شامل نہیں ہے. ابھی تک جو ہماری اسٹیمیٹ ہے این ایف سی کی مد میں ان 7 سالوں میں یہ تقریباً 1350 ارب روپے بنتے ہیں جو ابھی تک خیبر پختونخوا کو نہیں دیے گئے. صرف یہ این ایف سی میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے. باقی جو این ایچ پی ہیں یا قبائلی اضلاع کے ساتھ 3% ڈویزبل پول میں 10 سال کے لیے وعدہ کیا گیا ہے وہ رقم اس سے الگ ہے.
اس NFC کے حوالے سے کل بروز پیر تمام یونیورسٹیز خیبر پختونخوا کی یونیورسٹیز میں سیمینار منعقد ہوں گے تاکہ ہم اپنے تمام جو ہمارے طلباء اور طالبات ہیں ان کو ایجوکیٹ کر سکے NFC پر. نوجوانوں کے سیشن ہوں گے تاکہ نوجوانوں کو خیبر پختونخوا کے نوجوانوں کو بھی یہ بات ان کے علم میں ہو کہ خیبر پختونخوا کے ساتھ امتیازی سلوک ہو رہا ہے. اس NFC پر میں نے اسپیکر صوبائی اسمبلی بابر سلیم سواتی صاحب سے بھی یہ ریکویسٹ کی ہے کہ تمام پارٹیز کے پارلیمانی لیڈرز کو جو خیبر پختونخوا کی اسمبلی میں موجود ہیں ان کو بھی اعتماد میں لیں اور انشاءاللہ خیبر پختونخوا کی عوام خیبر پختونخوا کی تمام سیاسی جماعتیں ہم کوشش کریں گے کہ ہمارا موقف ایک ہی ہو اور یہ حق پاکستان تحریک انصاف کا نہیں ہے, یہ سہیل آفریدی یا بابر سلیم سواتی کا نہیں ہے, یہ خیبر پختونخوا کا ہے اور خیبر پختونخوا کی عوام کا ہے اور ہم نے مشترکہ انشاءاللہ تعالی اس حق کے لیے لڑنا ہے انشاءاللہ تعالی. شکریہ. یہ بتائیں کہ ایک طرف آپ کہہ رہے ہیں کہ ہم نے اس دفعہ NFC وارڈ کے لیے شرکت کرنی ہے, دوسری طرف احتجاج کے لیے آپ جا رہے ہیں, تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ اس میں آپ کو کس طریقے سے فائدہ حاصل ہوگا؟ دیکھیں جی, ہم نے اس پریس کانفرنس میں, کیونکہ یہ آپ سب کا بھی حق ہے, آپ سب کے حق پر بھی ڈاکہ ڈالا جا رہا ہے. یہ صرف صوبائی حکومت یا پروونشل اسمبلی کی ذمہ داری نہیں ہے, یہ ہماری تمام صحافی برادری کے ہر مکتبہ فکر کے لوگوں کی ذمہ داری ہے کہ ہم نے اپنا فوکس صرف اور صرف اس NFC ایوارڈ پر رکھا ہے. جو احتجاج ہے, پرامن احتجاج, وہ انصاف کے حصول کے لیے ہے. وہ ہم نے اپنی سیاسی جدوجہد ایک سائڈ پر رکھنی ہے, لیکن یہ جو NFC میں ہمارا شیئر ہے یہ ہم سب کا ہے, تو اس کے لیے جو ہے اپنی آواز مشترکہ اٹھانی ہے. آپ نے بھی اٹھانی ہے, میں نے بھی اٹھانی ہے, ہمارے ٹیچرز نے, ہمارے ڈاکٹرز نے, ہمارے مذہبی جماعتوں نے اور تمام مکتبہ فکر کے لوگوں نے اٹھانی ہے وہ آواز, اور آپ سب نے جو ہے اپنا فوکس صرف اور صرف اس NFC ایوارڈ پر رکھنا ہے. ٹیمپرمنٹ کیا آپ مطلب وہ چیک کرنا چاہتے ہیں کہ جو ریڈیوس کر رہے ہیں آپ کی ملاقات کی گورنمنٹ کس حد تک جا سکتی ہے, اور کیا یہ کوئی جو آپ کلیم کرتے ہیں کہ مے 9 واز اے ٹریپ, کیا اگر آپ کوئی حد کراس کرتے ہیں تو کیا آپ ذہن میں ہے کہ دس وڈ بی انادر ٹریپ؟ دیکھیں جی, یہ تو صاف بات ہے جو خیبر پختونخوا کے ساتھ اور خیبر پختونخوا کی حکومت کے ساتھ اور خاص کر پاکستان تحریک انصاف کے ساتھ ہو رہا ہے, تو وہ یہی چاہتے ہیں کہ ہم تصادم کی طرف جائیں, لیکن ہم نے ہرگز تصادم کی طرف نہیں جانا, اور ساتھ میں یہ بھی کہ ہم نے کسی بھی قربانی سے دریغ نہیں کرنا انشاءاللہ تعالی. سہیل صاحب, میرے دو مختصر کوشچن ہیں. فرسٹ کوشچن تو یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں میں فیصلے جو احتجاج کے یا جو دیگر اہم فیصلے ہوتے ہیں پارٹی کی تنظیم کرتے ہیں. آپ نے اڈیالہ کے سامنے احتجاج کیا, رات بھی گزاری, پارٹی اس حوالے سے آن بورڈ نہیں تھی, اس حوالے سے پارٹی ورکر بھی مختلف کنفیوژن کرتا ہے. یہ ذرا کلیئر کریں کہ پارٹی کو آپ لوگ کیوں آن بورڈ نہیں رکھتے. دوسرا کوشچن ہے کہ NFC کے حوالے سے KP گورنمنٹ کے جو ایکسپرٹس ہیں انہوں نے کیا حکمت عملی بنائی؟ دیکھیے جی, سب سے پہلے بات کہ احتجاج آپ صحیح کہہ رہے ہیں کہ وہ پارٹی تنظیم کا کام ہے, اور انشاءاللہ تعالی میں نے بحیثیت ورکر ان کا مکمل ساتھ دینا ہے. ہماری جو صوبائی حکومت کے کیبنٹ کے ممبرز ہیں انہوں نے بھی بحیثیت کارکن ان کا ساتھ دینا ہے, اور ہمارے جو پارلیمنٹیرین ہیں انہوں نے بھی. جو پرسوں کا سٹ ان تھا, دھرنا تھا پرامن صبح تک اڈیالہ جیل کے سامنے, وہ میرا جو ہے بحیثیت چیف منسٹر اپنا فیصلہ تھا, کیونکہ یہ ایک وزیر اعلیٰ کے ساتھ ناانصافی تھی, امتیازی سلوک تھا. کیونکہ اس سے پہلے آپ جس طرح آپ کو پتہ ہے کہ باقی وزیر اعلیٰ ان کو پاکستان ایئر فورس کا جہاز ادھر سے ادھر لے کر جاتے ہیں, لیکن خیبر پختونخوا کے وزیر اعلیٰ کا, آپ کے وزیر اعلیٰ کا, آپ سب کے وزیر اعلیٰ کا پاسپورٹ جو ہے وہ اسٹاپ لسٹ میں ڈالا گیا ہے. تو یہ امتیازی سلوک جو ہے ہو رہا ہے, اور مجھے بار بار
ये कोशिश कर रहे हैं कि जिस तरह का बयानिया मेरे नाम के अनाउंस होने के बाद इन्होंने डायरेक्टली बनाया था कि हम कोई एहतजाजी सियासत करेंगे या इंतशारी सियासत, जो ये बार बार इल्जाम लगाते हैं, लेकिन हकीकत इसके बरक्स है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को हमेशा दीवार से लगाने की साजिश की गई है, और दीवार से लगाने की साजिश में जब हम पुरअमन एहतजाज, जो हमें आईन और कानून इजाजत देता है, वो करते हैं, तो ये हम पर, हमारे पुरअमन मुजाहिरीन पर गोलियां चलाते हैं और हमारे लोगों को शहीद और जख्मी करते हैं, पहली बात। दूसरी बात, जो हमारे नेशनल फाइनेंस कमीशन के मेंबर्स हैं, उनसे हमारी तफसीली मुलाकात हो चुकी है एक दफ़ा। कल उसके बारे में जो है अवार्ड के लायामल के बारे में कल हमारी तफसीलन मुलाकात एक दफ़ा फिर हो चुकी है, 2 मुलाकातें हो चुकी हैं, और कल जो है असम्बली सेशन में इस पर इंशाल्लाह बहस भी होगी। उसके बाद जो है असम्बली को इस पर ऑन बोर्ड लिया जाएगा और तमाम मेंबर्स, पूरी असम्बली को इस पर ब्रीफिंग भी देगी। और हमने कोशिश करनी है कि हमने सिर्फ सूबाई हुकूमत के मेंबर्स को या असम्बली के मेंबर्स को नहीं, खैबर पख्तूनख्वा के हर नौजवान को इसके बारे में बताना है और उनको कहना है कि ये आप लोगों का हक है और आप लोगों को आपका आईनी और कानूनी हक नहीं दिया जा रहा। देने जा रहे हैं वन बाय वन वहाँ पे पार्लियामेंटेरियन जो जा रहे हैं इस्लामाबाद हाईकोर्ट से, मंगल के दिन जो यहाँ से मोटरवे से आपका एहतजाजी जुलूस पहुंचने की हिदायत होगी या कहीं केपी की? देखिए जी, उनका जो तंजीम का फैसला है, अभी तक जो है वो सवाबी का है, और सवाबी के मकाम पर जो है वो अपना एहतजाज रिकॉर्ड करवाएंगे। लेकिन पार्लियामेंटेरियन जो है वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट और अडियाला जाएंगे, वहां पर वर्कर नहीं जाएगा, वहां पर सिर्फ पार्लियामेंटेरियन जाएंगे। इम्पोर्टेंट इशू है लॉ एंड ऑर्डर का सर। डेली के हिसाब से आपको पता है रात को भी इंकर्जन का वो इन्फिल्ट्रेशन की एक अटेम्प्ट फॉइल हुई है वेस्टर्न बॉर्डर पर। उसके हवाले से जरा बताएं कि खान साहब के अलावा भी बहुत कुछ करना है, तो लॉ एंड ऑर्डर की क्या सिचुएशन है? चीफ एग्जीक्यूटिव ऑर्डर देखिए, हम बिल्कुल आधा खैबर पख्तूनख्वा नहीं खोए हैं, और बल्कि पूरा पाकिस्तान जो है एक बंदे के हाथ में गए, ये अलबत्ता आप कह सकते हैं। लेकिन खैबर पख्तूनख्वा में अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की हुकूमत है, पहली बात। दूसरी बात यह है कि गवर्नेंस हो रही है, तो डिलीवरी हो रही है, तो परफॉर्मेंस हो रही है, तो तीसरी दफा जो है लोग इमरान खान को वोट दे रहे हैं। ये गलत बात है कि कोई ये कहे कि यहां पर जो है गवर्नेंस नहीं हो रही या हम जो है परफॉर्म नहीं कर पा रहे। जो इश्यूज मैंने तकरीबन 45 दिनों में उठाए हैं, जो हमारा सीआरबीसी है, जो हमारा कबायली अजला का शेयर है 3% डिविजिबल पूल में, इसके अलावा जो हमारा एनएचपी है, ये तमाम चीजें हमारे जो अवेलेबल रिसोर्सेज हैं उसमें हम इतना परफॉर्म कर पाए हैं कि तीसरी दफा हुकूमत में है। आप जरा सोचें कि ये 3000 अरब रुपए से ज्यादा जो हमारे साथ इम्तियाजी सलूक हो रहा है और हमें नहीं दिए जा रहे हैं, लेकिन 5300 अरब रुपए की करप्शन जो है वो फेडरल हुकूमत कर रही है, जिसका आईएमएफ गवाही भी दे रहा है और उनका चार्जशीट है वफाकी हुकूमत के खिलाफ। तो जो अगर गवर्नेंस की या जो है परफॉर्मेंस की बारे में किसी ने क्वेश्चन करना है तो वो फेडरल गवर्नमेंट पे करें, क्योंकि वो ऑलरेडी 5300 अरब रुपए का करप्शन भी कर चुके हैं। तकरीबन टेक्सटाइल इंडस्ट्री हमारी बंद हो चुकी है। तमाम जो बड़े बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट हैं वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। जो हमारे तकरीबन 25 लाख से ज्यादा लोग नौजवान जो इस पाकिस्तान का कीमती सरमाया है वो पाकिस्तान छोड़कर जा रहे हैं। तो
उनकी परफॉर्मेंस नहीं है, हमारी परफॉर्मेंस है, इसलिए लोग जो हैं हमें बार बार वोट भी दे रहे हैं और इमरान खान पर एतमाद का इजहार भी कर रहे हैं। बताएं कि आप मंगल के दिन जा रहे हैं और जैसा आप कह रहे हैं कि मुलाकात की इजाजत नहीं दी जा रही, तो फिर मंगल को भी करना छोड़ा कि आपकी क्या एक्सपेक्टेशन होगी? दूसरा ये है कि प्रेसिडेंट साहब के दौर में भी यहाँ पर एक पार्लिमानी जिरगा तश्कील दिया गया था, सूबे के जो हकूक थे उसको लेकर वो जिरगे की सुरल वफाक के पास गए थे, क्या आपका भी ऐसा कोई इरादा है? देखिए जी, आपने क्या पूछा? एक तो मंगल क्या मंगल को अगर ना छोड़ा तो अच्छा, मंगल को इंशाल्लाह ताला उसके बाद जो है डिसाइड करेंगे कि क्या करना है। थैंक यू जी, थैंक यू। शबी साहब एक सवाल है। कि जो मुलाकात नहीं हो रही, नोटिफिकेशन नहीं हुआ, इसलिए आपकी मुलाकात नहीं हो रही। अब वो मजीद 3-4 दिन से ताखीर का शिकार है, तो क्या जब तक नोटिफिकेशन नहीं होगा आपकी मुलाकात नहीं होगी? आपका सवाल तो ये है। और स्पीकर साहब, आपकी पूरी जो एस्टैब्लिशमेंट है यानी सोशल मीडिया, आप सबको जानते हैं, इसके बावजूद आपने अपनी टीम भेज दी आर्मी चीफ से मिलने के लिए, डिप्टी स्पीकर साहबा के बारे में जो कुछ आपका सोशल मीडिया कह रहा है, तो क्यों भेजा इन लोगों को फिर वहां पे कि सब कुछ खत्म हुआ? लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बताएं, बहुत इंपॉर्टेंट है। सीएम साहब लॉ एंड ऑर्डर के बारे में बता दें, इसके जवाब में देखें इस मुल्क के अंदर मुख्तलिफ अदारे हैं। इस फौज को हम इंडिया की फौज तो नहीं समझते, बहरहाल ना पाकिस्तान की फौज समझते हैं। और ये इसरा के तहत, एनडीयू में इसरा के तहत, इंस्टीट्यूट ऑफ स्ट्रेटेजिक स्टडीज़ के तहत हमेशा से ये कोर्सेज होते हैं और पूरे पाकिस्तान से पार्लियामेंटेरियंस, साफ़ी बरादरी से लोग, सिविल सोसाइटी से लोग, इंडस्ट्रियलिस्ट इसमें शिरकत करते हैं। वहाँ डिबेट होता है, चैटम हाउस रूल्स फॉलो होते हैं, उसमें देखने और सुनने के लिए बहुत सारी चीज़ें होती हैं। जब आप किसी भी फोरम पे जाते हैं तो उस फोरम पे आर्मी चीफ भी आता है, उस फोरम में फेडरल मिनिस्टर्स भी आते हैं, उस फोरम में लीगल एक्सपर्ट्स भी आते हैं, अदारों के सरबराहान भी आते हैं। तो ये कोई ऐसी बात नहीं है कि जिसको मैं ये समझता हूँ तनकीद का निशाना बनाया जाए और खामखा एक्सप्लाइट किया जाए। ये मुल्क हम सब का मुल्क है, इसके अदारे हम सब के अदारे हैं, तो ये एक रूटीन मैटर है। और इससे पहले भी लोग जाते रहे इस हमारी असम्बली से, आइंदा भी मुख्तलिफ फोरम्स पे इंशाअल्लाह ताला जाते रहेंगे। अभी हमारा बारबुडूस के हुए थे, हम वहाँ CPA की कॉन्फ्रेंस थी, वो दुनिया का आखिरी कोना था, 186 ममालिक के वहाँ लोग आए हुए थे, वहाँ भी हम लोग रिप्रेजेंट करके आए। तो इसी तरह चलता है, ये कोई ऐसी बात नहीं। अच्छा, लॉ एंड ऑर्डर की बात मैं बार बार जो है वाजा कर चुका हूं। लॉ एंड ऑर्डर की बात जो हल हम बता रहे हैं वफाकी हुकूमत को, तो हम ये समझते हैं कि ये इससे अमन बहाल होगा भी और ये बहाल रख पाएगी भी। हमने ये देखा है कि इससे पहले जो बंद कमरों के फैसले हम पर मुसल्लत हुए हैं या मंसूबे हम पर मुसल्लत हुए हैं, तो इसमें खैबर पख्तूनख्वा ने और खैबर पख्तूनख्वा की आवाम ने हमेशा नुकसान किया है। हम जो हल बता रहे हैं, अगर इस हल पर हमारी वफाकी हुकूमत गई तो फिर हमारी जिम्मेदारी है कि हम इंशाअल्लाह ताला इस अमन को बहाल भी कर पाएंगे और रख भी पाएंगे। क्योंकि 2018 में जब दहशतगर्दी के खात्मे का ऐलान हुआ तो हम अमन बहाल रख नहीं पाए। 2022 में फिर वापस आए, दहशतगर्द भी वापस लाए गए और दहशतगर्दी भी वापस लाई गई। तो हम चाहते हैं कि वफाकी हुकूमत हमारी सूबाई हुकूमत को हमारे यहाँ के जो स्टेक होल्डर्स हैं उनके साथ मिल बैठकर एक देर पा अमन के लिए और हमेशा अमन के लिए एक वाज़ेह पॉलिसी बनाए और उस पर अमल दरामद हो। हम इंटरनेशनल मीडिया में खबरें देखते हैं, खुसूसन दहशतगर्दी के मामलों के हवाले से, उसमें फिर कबायली इलाकों का जिक्र होता है। एक मखसूस इलाका टारगेट किया जा रहा है, वादी तीरा, जो आपका जिला है, और इसमें कुछ डॉक्यूमेंट्रीज बनी है। एक रियाज साहब ने बनाई थी, फहीम साहब ने बनाई थी, अली अकबर साहब ने बनाई थी। और उस हवाले से ये भी बताइए कि आपकी वहाँ पे कितनी ज़मीन है, कितनी आपकी वहाँ पे अफजूद की काश्त है, और वाज़ेह रहे कि ये प्लांटेड सवाल नहीं है। मतलब वाहिद जिलाड़ में मतलब न सिर्फ पर ट्विटर तमादा को बल्कि मां साइबर क्राइम के मदाओ को मुझे चाहती इजाजत न वर्कू। रियाज साहब ने तो डिसऑन किया है उस डॉक्यूमेंट, और उसमें भी FIA भी गए साइबर क्राइम दा NFC इशू से कम दा द प्रोविंस इशू दा
सो फॉर से इलेक्टेड मतलब क़यादत में जमूंग अड़फ न दे कि ताऊ सर फुल कोऑपरेशन मनना जी ताऊ आवाज मूंगा बमख्तूब इंशाल्लाह। अच्छा, सबसे पहली बात तो तिरा में जो हमारी खानदानी जमीन है उसके अलावा मेरी कोई जाती जमीन नहीं है। पहली बात, ये जो ड्रामे किए जा रहे हैं, जो गलत बयानी की जा रही है, ये सिर्फ और सिर्फ जो हमारे मेन इश्यूज हैं उनसे जो है लोगों को गुमराह करने की नाकाम कोशिश की जा रही है, तवज्जो हटाई जा रही है। तमाम लोगों को पता है कि जो बात कर रहा है वो कितना सच्चा है और इसमें कितनी सदाकत है, ये पूरी दुनिया को पता है। मैं इसलिए इसमें नहीं जाता क्योंकि इनके इंटेंशन जो है वो हमेशा से नेगेटिव ही रहे। इसलिए हम चाहते हैं कि ये अपने काम के साथ काम रखें। जब ये अपने काम के साथ काम रखेंगे तो इंशाल्लाह पाकिस्तान बेहतरी की तरफ जाएगा। और मैं तो ये भी मशवरा देता हूं कि एक हफ्ते के लिए मैं शफी जान भाई से रिक्वेस्ट करूंगा कि वो उनकी एक ट्यूशन क्लासेस ले लें ताकि उनको बात करने का तरीका आ जाए। थैंक यू सो मच। शुक्रिया। थैंक यू।